আচ্ছা, সবাইকে স্বাগতম আমাদের ইন্টিগ্রেশন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের আরো একটি ক্লাসে। তো নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমরা so far we have covered the topics like interpolation, and we have covered different topics like interpolation. আমরা interpolation different kind of topic পড়ছি, যেমন we have covered the interpolation etc. হেনতেন এগুলো আমরা পড়ছি। সো এগুলা গেল। তো ইন্টারপোলেশন আমরা অনেক টাইপের দেখছি, যে দেয়ার ওয়াজ ইকুয়াল ইন্টারপোলেশন, আনইকুয়াল ইন্টারপোলেশন. So those topics are covered. Today we'll cover a new topic which will be known as the numerical integration. Okay, আমরা নতুন একটা টপিক করব, সেটা হলো the topic is numerical integration. ঠিক আছে, সবাই কি আমার কথা শুনতে পেতেছেন এবং পিডিএফটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। স্যার আচ্ছা, কোনো জায়গায় না বুঝলে মাইক অন করে জিজ্ঞেস করবেন। আচ্ছা, নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনটা কি? নরমালি if we know what the integration is, we see different type of mathematical problems, and the mathematical problems was noted like this, something like this, whenever we are doing the integration. So someone is asking you to do an integration from limit 3 to 4 x square dx. So what you do, you perform the integration first. So whenever you perform the integration first, you do something like x cube divided by 3, then you put the limit here, isn't it? So this was like the integration. Here you put the limit. So this was our integration. Okay, now we have to done it with numerically. আমাদের এই জিনিসটা নিউমেরিক্যাল ওয়েতে করতে হবে। সো নিউমেরিক্যাল ওয়েতে মানে কি, মানে হলো যে যোগ বিয়োগ গুণ এই জিনিসগুলো দিয়ে আমাদের করতে হবে। তো এখন বা একটা অ্যালগরিদম দাঁড় করাইতে হবে। সো হাউ ক্যান উই পারফর্ম দ্য নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন? We can perform the numerical integration with the help of some formulas. Now how these formulas are generated, এই কথাটা, এটা হলো মেইন কথা, যে ফর্মুলাগুলো কিভাবে জেনারেট হয়। দেখেন, suppose whenever I was asking you to perform the integration for x square dx, what do I mean? And the limit was 3 to 4. What was my initial goal or initial thought? My initial thought, you need to find the area of the curve x square. You need to find the area of the curve x square. Okay, this was my goal. সবাই একটা মিনিট একটু হোল্ড করবেন। Suppose whenever we are drawing something, the graph of fx square. Now you guys already know we can write y equals to function of x equals to x square. We already can write that. That means that we have x is my independent and y is my dependent variable. Okay, we know how to write the function লেখা আমি আশা করি সবাই জানেন, y equals to function of x equals to x square. So this x square, okay, if I note here, this x square is actually my function of x. Okay, function of x or y of x. Now if I draw this x square in the curve, then I will get something like this. Okay, now the limit is 3 to 4. That means suppose it is if I give another color, suppose this point is 3, this point is 4. So my target is to find the area of this portion. This is what integration means. I want to find the area in this portion. এটা হলো আমার টার্গেট। বুঝছেন যে এখানে আমি এরিয়াটা ফাইন্ড করতে চাই। সো ইট ইজ কল্ড দ্য নিউ, মানে ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা আসলে কি যদি আপনি বুঝেন, এটা হলো নাথিং বাট ফাইন্ডিং দ্য এরিয়া অফ দ্য কার্ভেচার or finding the area under the curvature. মানে কার্ভেচারের আন্ডারে আপনি এরিয়াটা বাইর করেন and you limit the area with 3 and 4. যে 3 and 4 দিয়ে আপনি এরিয়াটাকে হলো কি করে দিয়েছেন, you have limited the area with 3 and 4. So this is what integration means. Okay, now এখানে দেখেন, the area bounded by the curve f of x and x axis between the limit a and b denoted by, এই যে দেখেন, ঠিক আছে, এই যে এদিকে আমি যদি বলি যে
এই কথাটার মানে কি? এই কথাটার মানে হলো যে এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ এফ অফ এক্স, হ্যাঁ। তো এই এরিয়া বাউন্ডেড বাই কি, মনে করেন যে এই কার্ভটা আমার ছিল হলো এফ অফ এক্স, ঠিক আছে, এন্ড দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই হলো, এটা ধরলাম আমি বললাম এ, এটা বললাম আমি বি। So the example I have given was the practical example and this is the theoretical part. দেখেন এখানে এই কথাটাই লিখছে যে এই ধরে x square function is my f of x, 3 is the lower limit, 4 is the upper limit, this is my numerical integration and I normal integration তো আপনি করতেই পারেন with the help of the sign integration, sign এটা আপনি করতেই পারেন। What we will do, you do it numerically কেমন করতে হবে এটা হলো আমরা দেখব, ঠিক আছে। নিউমেরিক্যালি করতে হলে আমাদের একটা অ্যালগরিদম এস্টাবলিশ করতে হয়। সো দেখেন এখন আমি নিউমেরিক্যালে কিভাবে করব এটার প্রসেসে যাচ্ছি। ডিভাইড দ্য ইন্টারভ্যাল a b ইনটু n ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল উইথ লেন্থ h, ঠিক আছে। ডিভাইড দ্য ইন্টারভ্যাল a, b ইনটু n ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল উইথ লেন্থ h। এটা মানে কি স্যার? এটা মানে হলো, আমি যদি একটু দেখাই আপনাকে এখানে, দেখেন এটা মানে কি? এটা মানে হলো যে you want to find the value of the integration something like this, f of x dx a to b. You want to find the answer of this thing. Although we know how to perform it with the integration, but we'll do it by numerically. So how these things perform? First of all, suppose this is my function of x curve. Then you denote the a, then you denote the b. This is my second task. Then what I do, I intend to cut down the area under it with smaller parts. এখন স্মলার পার্টে আপনি এটা কাট করার পর, ঠিক আছে, আপনি যে স্মলার পার্ট এবং এই জিনিসগুলো হলো ইকুয়াল ইন্টারভ্যালে হতে হয়, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো হলো ইকুয়াল ইন্টারভ্যালে হতে, ধরেন আপনি এখানে বললেন যে এই ইন্টারভ্যালটা হলো h, ঠিক আছে, এবং আপনি এটা ডট 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 দিয়ে দিলে n পর্যন্ত গেলেন, ঠিক আছে। যে এই যে এখানে আপনি প্রতিটা এজ, এই যে এই প্রতিটা ঘর যদি আপনি একটা 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 করে যোগ করেন, ইফ ইউ add these parts by one part by n পর্যন্ত যদি আপনি যোগ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি হোল এরিয়াটা পেয়ে যেতেছেন। This was the idea behind the numerical integration. বুঝছেন যে ডিভাইড দ্য ইন্টারভ্যাল a b, এই যে দেখেন এখানে কি বলছে যে ডিভাইড দ্য ইন্টারভ্যাল a, b b into n ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল, মানে n হলো নাম্বারটা, কয়টা ইন্টারভ্যাল নেবেন, উইথ লেন্থ h মিন্স দ্য স্টেপ এন্ড সাইজ, মানে স্টেপ সাইজটা আর কি, ঠিক আছে। যে h-টা হলো স্টেপ সাইজ, মানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে যে ভাগ করছে, ঠিক আছে, ওই স্টেপ সাইজগুলো। নাও এখন ওরা কি করছে, এটা যদি আপনি বলেন যে মানে আপনি কিভাবে এটা করবেন, সেটা হলো দেখেন যে এটা আছে এখানে যদিও, যে a equals to x naught, x1 equals to x naught plus h, x2 হলো, মানে হলো এখানে দেখেন, এই যে আমি যদি এখানে কার্ভটা দেখাই, দেখেন ওরা কি করছে, প্রথমটা যদি আমি x naught বলি, এরপর একটা x1 x2, মানে এরকম করে বিভিন্ন xn পর্যন্ত গেছে, কারণ n ঘর পর্যন্ত ভাগ করছেন না, মানে এখান থেকে হলো x naught থেকে শুরু হয়েছে, হলো x naught থেকে স্টার্ট হয়ে 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 গন টু xn। নাও এখানে x naught xn x2 এগুলো যদি আমি লিখি, এগুলো যদি আমি এক্সপ্রেস করি, হাউ ক্যান আই এক্সপ্রেস x naught টা কি আমার লোয়ার ইন্টারভ্যাল থেকে শুরু হচ্ছে, দ্যাট মিন্স a ইকুয়ালস টু x naught, x1 কি হবে x naught প্লাস h, এই যে এখানে পরের ঘরটা হলো x1, তাহলে x1 টা কি হবে x naught প্লাস h, কারণ হলো আপনার যে দুইটা ঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব h। x2 টা কি হবে, x2 টা হলো সেকেন্ড ঘরটা, x2 কি হবে, এই যে x1 প্লাস h, কারণ প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে ডিসটেন্সটা হলো h করে। সো বাই দিস আপনি আস্তে 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 যে x1 x2, এগুলো পাই, আমার লাভটা কি হইতেছে, লাভ আমরা পরে করব, আপাতত অ্যালগরিদমটা একটু বুঝেন। যে এখানে আমি কি করছি, a আর b কে যে বিভিন্ন a থেকে b ইন্টারভ্যালটাকে আই হ্যাভ ডিভাইডেড ইন মেনি পার্টস। নাও এখানে আমি যদি আপনাকে বলি যে n আর h এর রিলেশনটা কি, এটা বোঝাটা একটু জরুরি, ঠিক আছে। এটা বুঝলে মোটামুটি কাজ শেষ। আপনি যে নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল নেবেন, নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল হলো কয়টা ঘর নিচ্ছেন, বুঝছেন, 10টা ঘর 15টা ঘর, আর স্টেপ সাইজ হলো যে এই যে ঘর দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত, 3 নাকি 4 নাকি 5। তো ইন্টারভ্যাল যে নিতেছেন, এই ইন্টারভ্যালটা হলো আপনার আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট ডিভাইডেড বাই হলো আপনার স্টেপ সাইজ।
n equals to p minus a by h. সো আপনাকে যদি ইন্টারভেল নাম্বার দেওয়া থাকে তাহলে আপনি স্টেপ সাইজ বের করতে পারবেন না। h equals to কি হবে তাহলে b minus a divided by n, ঠিক আছে, h equals to b minus a divided by n. so these are this, ঠিক আছে। সো এটা হলো আপাতত হিসাব যে আমি n ও বের করলাম, আমি h একই কথা একই ফর্মুলা দিয়ে, কারণ h টা যদি আমি বাম সাইডে নেই n টা এই সাইডে আসবে। সো উইথ দ্য হেল্প অফ আপার লিমিট এন্ড লোয়ার লিমিট I can find both the number of intervals and the step size by the means of the question which one is given. মানে যেটা given থাকে আর কি, ইন্টারভাল নাম্বার থাকলে আপনি স্টেপ সাইজ পাবেন, স্টেপ সাইজ থাকলে আপনি ইন্টারভাল নাম্বার পাবেন। এই দিস এন্ড দ্যাট, মানে ইন্টারভাল নাম্বার যদি 6 হয়, যদি নাম্বার অফ ইন্টারভাল ইজ 6, that means you will take x0, x1, x2, x3, x4, x5 and x6, something like that. বুঝছেন? সো এটা হলো গেল আর কি। এখন এইটা এদিকে ফর্ম, এটা আমি হ্যান্ডআউটটা দিয়ে দিব আপনাদের পিএলসি তে। এটা একটু কি বলে, এই জায়গাটা দেখবেন না, ফর্মুলা কোনটা দেখবেন, এই যে এখানে ফর্মুলাগুলো দেখবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আসি একটু, আপনারা হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইন্টিগ্রেশন? ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা কি বুঝছেন? এখন আপনারা একটু কোশ্চেন করতে পারেন যে কোনো, আমি এখনো সূত্রে যাই নাই, আমি এখনো অঙ্কে যাই নাই, ওইখানে গেলে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে, মানে কি করতেছি বুঝবেন। কিন্তু সো ফার হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রেশন এন্ড হাউ ইন্টিগ্রেশন ওয়ার্কস? এই জিনিসটা কি বুঝছেন? জি স্যার। স্যার এখন পর্যন্ত পেরেছি, যোগ করা হয়েছে। আচ্ছা, আর যদি কোশ্চেন থাকে মাইক অন করে কোশ্চেন করেন, হ্যাঁ, যদি কোশ্চেন না করেন আমি বুঝবো যে আপনারা মোটামুটি বুঝছেন, আমি প্রসিড করবো আর কি, ঠিক আছে। আর লাস্টে যদি জিজ্ঞেস করি যাতে বলতে পারেন, ঠিক আছে, একটু মনোযোগটা ধরে রাখেন। আচ্ছা, তো আমার আগের ক্লাসের মতো এবারে ক্লাসে আমি একটু বলবো যে আপনারা যদি খাতা কলম নিয়ে বসেন আপনাদের একবারই হয়ে যাবে আর কি কাজটা, ঠিক আছে। এখন থেকে একটু যদি লিখেন তাহলে কাজটা একবারে হয়ে যাবে, নাইলে আপনার রেকর্ডিংটা আবার দেখে আবার তো দেখবেনই, বাট আবার প্রথম থেকে সবকিছু করা লাগবে। সো একবারে আমার সাথে করে ফেলুন, তাহলে ক্লাসের ভাইবও পাবেন। আচ্ছা, নাও numerical integration has three formulas. Numerical integration has three formulas. এখন দেখেন এখানে y1, y2, y3 এই যে এগুলা দেখে ভয়ের কিছু নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলা কি বলতেছি একটু দাঁড়ান। দেখেন প্রথমে হলো আমরা যে ফর্মুলাটা দেখবো সেটা হলো ট্রাপিজয়েডাল ফর্মুলা, ঠিক আছে। এটা হলো আমরা দেখবো হলো ট্রাপিজয়েডাল ফর্মুলা। This one is my trapezoidal formula. Okay, numerical integration তিনটা ফর্মুলা আছে। We have three formulas for numerical integration. One is trapezoidal, another is Simpson 1/3, and another is Simpson 3/8. Now, whenever we are using trapezoidal formula, it can be taken for any intervals. Any interval means the questionnaire can ask the number of interval is 3, number of interval is 4, number of interval is 5, number of interval is 10. ওকে, ওই যে খাঁচকাটা ঘরগুলা, ওই ঘরগুলা 10টা হতে পারে, 15টা হতে পারে, 20টা হতে পারে, it can be of any numbers. So by the trapezoidal it is a general formula which can be used for any kind of interval. So what is the formula, sir? The formula is, this is my integration, so the answer of the integration is equals to, here is h. Do you remember what h was? H was the step size টা ছিল, ঠিক আছে, মানে কি এক ঘর থেকে আরেক ঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, x0 থেকে x1, x1 থেকে x2, এবং এই মধ্যবর্তী দূরত্বগুলো হলো ফিক্সড করা থাকবে, ঠিক আছে, মানে কোশ্চেনের শুরুতে আমরা ফিক্সড করে নিব। তো এই ফর্মুলাটা কি, h into y0 plus yn by 2 plus y1 y2 ... yn minus 1. Sir, what does that mean? That means if the number of interval is 6, মানে হলো ইন্টারভ্যাল আপনার 6টা আছে, তার মানে কি n এর মান 6 হওয়া মানে কি যে y0 থেকে শুরু করে y6 পর্যন্ত বা x0 থেকে শুরু করে x6 পর্যন্ত আপনার ভ্যালু আছে। So that means that the value will start from y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. y0 plus yn means the first value and the last value, শুরুর টার্ম লাস্ট টার্ম divided by 2, then plus বাকি টার্মগুলো, ঠিক আছে। এটা খুব একটা কঠিন না, এটা একদম ইজি। তার ফর্মুলাগুলো এখন দেখে it might not make sense, but after doing a math it will make more sense. So ভয়ের কিছু নাই, আপাতত জাস্ট আমরা ফর্মুলাগুলো দেখে যাই। if you note down in your exercise book, it will be more helpful for you. একটু পরে হেল্পফুল হবে, আর সামনে ফর্মুলাটা আপনার থাকবে।
Then comes the Simpson 1/3 rule বা Simpson 1/3 rule. What এটা কি হয়? এটা হলো even interval. So what is the even interval? Even interval means the interval has to be 2, 4, 6, 8, 10, means that if the interval is even number, then you can apply Simpson 1/3 rule. Okay, মানে ইন্টারভ্যাল যদি ইভেন হয়, আপনাকে যদি Simpson 1/3 রুল ইউজ করতে বলে, আপনি ইন্টারভ্যালটা অবশ্যই ইভেন নিতে হবে। ইন্টারভ্যাল ইভেন কি আমি একটু আগে মেনশন করছি। So this formula starts with h/3. For Simpson 1/3 rule, it will be h/3, and ফর্মুলাটা মনে রাখার ওয়ে হলো যে পুরো জিনিসটা কিন্তু গুণ, h/3 কিন্তু ফুল জিনিসটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে আছে। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট টার্ম এন্ড দ্য লাস্ট টার্ম উইল বি প্লাস, প্রথম আর শেষ টার্মটা যোগ হবে, এরপর প্লাস 4 ইনটু দিয়ে হলো যে অড টার্ম গুলা, 4 এর সাথে আসবে হলো অড টার্ম গুলা, y1, y3, y5 এভাবে, আর 2 এর সাথে আসবে হলো ইভেন টার্ম গুলা, দ্যাট মিন্স y2, y4, y6 ডট ডট ডট। ওকে, সো এই জিনিসটা আশা করি বুঝছেন। সো দিস ইজ মাই Simpson 1/3 রুল। ওকে, সো এটা হলো, এটা গেল, আর এখানে হলো আপনার আসলে Simpson 3/8 রুল। ওকে, আচ্ছা আপনারা ফর্মুলা গুলো তুলেন, আমি একটু 2 মিনিটের একটু ব্রেক নিচ্ছি। হ্যাঁ, ফর্মুলা গুলো একটু তুলেন। সবাই তুলছেন? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। ক্যান উই প্রসিড? আমরা কি প্রসিড করতে পারি? কে কি লিখতেছে? আচ্ছা, সো বিসমিল্লাহ করি, আমাদের প্রথম ম্যাথ। হ্যাঁ, প্রথম ম্যাথ দেখেন, the evaluate integration 0 to 1 upon 1 plus x square dx. That means এটা কিন্তু নরমালি ইন্টিগ্রেশন করা খুব ইজি। হ্যাঁ, এটাকে ওই যে tan ইনভার্স x নাকি জানি হয়ে যায়, মানে ফর্মুলা আছে ইজি। ঠিক আছে, তো এটা হলো এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে, কিন্তু আপনি নরমাল সূত্র দিয়ে করলে তো একটু লেনে অঙ্ক শেষ। এটা আপনার করতে হবে কি, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট থ্রু নিউমেরিক্যালি। ঠিক আছে, এটা হলো আপনার নিউমেরিক্যালি করতে হবে। তো দেখেন, আমি এমন একটা অঙ্ক দিচ্ছি, যে অঙ্কটাতে আই হ্যাভ আস্কড ইউ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দিস নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন উইথ ট্রাপিজয়েডাল রুল, Simpson 1/3, Simpson 3/8। আচ্ছা, Simpson 3/8 নিয়ে তো বলি না কিছু। দেখেন, Simpson 3/8 রুলটা হলো 3's multiplier। স্যার, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন ফর 3's multiplier? স্যার, 3's multiplier জিনিসটা দিয়ে কি বুঝাইলেন স্যার? 3's multiplier জিনিসটা দিয়ে আমি বুঝাইছি না, নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল হ্যাজ টু বি দ্য মাল্টিপ্লায়ার অফ 3। মাল্টিপ্লায়ার অফ 3 means 3 এর গুণিতক। That means the interval has to be 3 or 6 or 9 or 12 and go on, and মানে সামনে যা আছে বুঝছেন, মানে এটা 3 এর মাল্টিপ্লায়ার হতে হবে। ঠিক আছে, ট্রাপিজয়েডাল সবার জন্য, সিমসন ইভেন এর জন্য, কি বলতো, Simpson 1/3 ইভেন এর জন্য, আর Simpson 3/8 3 এর মাল্টিপ্লায়ারের জন্য। ঠিক আছে, যেমন এখানে 3 এর মাল্টিপ্লায়ারের জন্য সূত্রটা আছে 3h/8। এটা মনে হয়, এখানে একটা টেকনিক আছে, শুরুর টার্ম শেষের টার্ম 3 ইনটু গুণ দিবেন, বাকি যে রিমেইনিং টার্ম আছে
2 ইনটু কোন দিবেন 3 এর মাল্টিপ্লায়ার যে টার্ম আছে মানে কি y3 y6, ঠিক আছে, এইভাবে করে যেতে থাকবে, ঠিক আছে, যে y0 প্লাস yn 3 ইনটু রিমেইনিং টার্ম 2 ইনটু 3 এর মাল্টিপ্লায়ার টার্ম, ঠিক আছে। তো এই ইন্টিগ্রেশন গুলো অনেক সময় একটু মাথায় ঠান্ডা রেখা করতে হয়, তাহলে ফর্মুলা গুলো ভুল হয়ে যায়। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্য ফর্মুলাস এন্ড ডু দ্য ম্যাথ প্রপারলি। নাও প্রসিডিং টু আওয়ার ম্যাথ, আমরা ম্যাথে যদি প্রসিড করি, we have to find the value of this numerical integration with the formula of trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule, Simpson 3/3 rule, blah blah blah. এখন দেখেন এই অঙ্কটাতে আমি আপনারা যদি এখানে এই ফর্মুলাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, আপনারা সূত্রের পাশে এই জিনিসটাও লিখে রাখতে পারেন, n equals to b minus a by h অথবা h equals to b minus a by n, এই দুইটা জিনিস একটু লিখে রাখেন beside your formula. These two are very important. Okay, what is a lower limit, what is b upper limit, what is n, n হলো নাম্বার অফ ইন্টারভেলস, ঠিক আছে, n হলো নাম্বার অফ ইন্টারভেলস, h হলো স্টেপ সাইজ। এখানে যা এখানে একটু n আর n বোঝা যাইতেছে না, তো একটু ঠান্ডা মাথায় লিখবেন যে n হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্টারভেলস, 6টা 12টা 13টা, h হলো স্টেপ সাইজ, ঠিক আছে। সো আপনাকে যদি যে কোনো একটা বলা থাকে n বাই h, আপনি আরেকটা বের করতে পারবেন। এটা লিখছেন আশা করি। নাও আমরা ম্যাথে ঢুকে যাই। এখন দেখেন এই ম্যাথে আমি 3টা নিয়ম দিয়ে আপনাকে করতে বলছি, ঠিক আছে, 3টা নিয়ম দিয়ে করতে বলছি, 3টা নিয়ম দিয়ে করতে বলছি। তো একটু একটা মিনিট, হ্যাঁ একটা মিনিট একটু হে এস এম সুরজ এসেছে। সরি ফর দ্য ইন্টারভেল अगेन। আমরা একটু আবার ব্যাক করি, হ্যাঁ, আপনারা একটু আবার আসেন। সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন তো না, এবং স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তো? জি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এখন দেখেন আমি যে ম্যাথটা দিছি, আমি আপনাকে বলছি যে আপনি এই ম্যাথের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু ডু trapezoidal, you have to do Simpson, and you have to do Simpson 3/8, all of them together. So the main tricky part here is you need to choose an interval suitable for all of these three. মানে হলো যে ধরেন আপনি আপনার বাসায় 3জন গেস্ট আসছে, একজন এক একটা পছন্দ করে। সো আপনার কি হয়েছে, আপনার তিনজনকে খুশি করতে হবে, সমন্বয় করতে হবে, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেশন করতে হবে। সো এখানে আপনি কোঅর্ডিনেশনটা কিভাবে করবেন দেখেন, ফার্স্ট অফ অল আপনার এখানে ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এইচ, আপনার স্টেপ সাইজ যে ভ্যালুটা ওটা বের করতে হবে। ইন অর্ডার টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এইচ you need to know the value of n as well, মানে আপনার ইন্টারভেল, নাম্বার অফ ইন্টারভেলটা লাগবে। কিন্তু ইন দিস কোশ্চেন আই হ্যাভ নট গিভেন ইউ নাম্বার অফ ইন্টারভেলস, আমি এখানে ইন্টারভেলটা আপনাকে দেই নাই। আপনি ইন্টারভেলটা কিভাবে নেবেন স্যার? ইউ হ্যাভ টু চুজ এ ইন্টারভেল সুইটেবল ফর অল অফ দিস থ্রি, মানে তিনটার জন্য সুইটেবল হয়। তাহলে দেখেন ট্রাপিজয়েডাল হলো কি, যে সবকিছু পছন্দ করে, মাছ মুরগি শসা টমেটো সবকিছুই। সিমসন একটু না কোচা, সে কি অনলি ইভেন। সিমসন 3/8 আরো না কোচা, সে হলো কি যে অনলি 3 ইজ মাল্টিপ্লায়ার। তো আমাকে কি কেউ একজন, অবশ্যই এখানে লেখা আছে, কিন্তু এখানে ইন্টারভেলটা কত ধরা যায় এবং কেন ধরা যায়, কেউ কি একটু বলতে পারবেন মাইকটা অন করে? যদিও এখানে দেখা আছে যে ইন্টারভেল সো এ চুজ এন n = 6, কিন্তু এটা কেন, এটা কি বলতে পারবেন? ওয়াই? একজনের তো একটু বলা উচিত। ইন্টারভেল যে 6 ধরলাম এখানে, আবু হানিফা সাফি বলেন আপনি, ইন্টারভেল 6 কেন? এ তো মনে হইতেছে যে জয়েন করে ঘুমাইতে চলে গেছে। স্যার বিকজ অফ দা
স্যার আছেন? বলেন ইন্টারভেল জি, স্যার। 6 কেন? ক্লাস তো শুরু থেকে নাই মনে হচ্ছে আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে, শুনেন ইন্টারভেল 6 কেন? মাইকটা অফ করেন এখন। দেখেন 6 এমন একটা নাম্বার যেটা তিনটা ক্রাইটেরিয়াতেই খাটে। ট্রাপিজয়েডাল রুল তো এনি নিয়ম। 6 is an even number, so it will be applicable for Simpson 1/3, and 6 is a multiplier of 3, so it will be applicable for Simpson 3/8 as well. Now আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমি আরো কম বা বেশি নিলাম না কেন? Why I have not taken any upper or lower value? Because the main goal is if you take longer intervals or higher intervals, your math will be longer. আপনার সময় বেশি লাগবে, so you want to do the math in optimum time, যত কম সময় করা যায়। So the optimum number here is 6 because 3's multiplier is 3 and 6 and 9. 3 is not even number, so it will not applicable for Simpson 1/3. But 6 is an even number, so it will be applicable for Simpson 1/3. 9 you don't want to take 9 because it is not even again. 12. Why will you take 12? Because 6 is doing its purpose. You don't need to take 12 because it will take 12 long process, 12 long steps, so it is not needed. So that is why I'm choosing the interval as 6 because it is suitable for trapezoidal, it is suitable for Simpson, it is suitable for Simpson 3/8. So as interval not given, so you choose n equals to 6, h equals to b minus a by n. B is the upper limit, a is the lower limit. B upper limit কত এখানে 1, lower limit এখানে হলো কত 0. So by these two values I now intend to know the value of the steps. আমি steps এর ভ্যালুগুলো এখন জানলাম। একটু কি বুঝছেন সবাই? কারো কোনো সন্দেহ আছে? না স্যার। আচ্ছা এখন দেখেন আমি একটা জিনিস একটু দেখাই, মাইকটা অফ করেন। সাপোজ y ইকুয়ালস টু, ধরেন আমার ফাংশনটা কি ছিল এখানে 1 by, সাপোজ দিস ইজ মাই y, y equals to, that means it is function of x, huh? 1 by 1 plus x square. Now if I want to know the value of y for different x, that means if you put the value of x equals to 0, if you are putting value x equals to 0 here in this function, then y or function of x both are same. What this becomes? This becomes 1 by 1 upon 1 plus 0. 0 square 0, same thing. That means it will become 1. Suppose you are putting x equals to 4. Then what will y become? Y equals to function. এটা কিছুই না, আমি ফাংশনের ভ্যালু পুট করতেছি। তো এটা যদি না জানা থাকেন তাহলে একটু দেখে নেন, সবারই জানা উচিত আর কি, জানা থাকলে হলো স্বাভাবিক। এটা হলো 4, হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হবে 1 plus 4 square. So 1 plus 4 square means what will be the value এখানে 4 4 16, that means 1 by 7. So this is my value of function of x. বুঝছেন? সো আপনার কাছে যদি x এর ভ্যালু থাকে আপনি y এর ভ্যালু বের করতে পারেন। এদিকে কাজটা কেন দেখাইলেন স্যার? দেখেন এই ভিতরের এই পোরশনটা কিন্তু y, এই যে y dx, এই যে এটা কিন্তু y, that means y equals to কত? y হলো আমার 1 by 1 plus x square. নাও দেখেন আপনি এখানে কি করলেন, দেখেন আপনার যে ফর্মুলা এখানে দেখছেন y0, y1, y3, y2 এগুলো বের করতে হইতেছে। y0 means the value of function of x when the value of x is x0, y1 for x1, y2 for x2, y3 for x3. By like this, whenever you are putting x0 equals to 0,
বিকজ উই নো যে আপনি একদম শুরুর দিকে দেখছিলেন x0 x1 x2 কিভাবে নেয়, ওই যে একদম শুরুর দিকে কিভাবে নেয়, ওই যে একদম শুরুতে আমরা দেখছিলাম একদম শুরু, এই যে যেটা স্টার্টিং এ হলো x0, এরপর x1 x2 x3, x1 হলো x0 প্লাস h। সো এই আপনি এখানে যে x এর ভ্যালু গুলো, উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ভ্যালু অফ x ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ y। তাহলে x0 ইকুয়ালস টু 0। 0 কেন স্যার, এটা 2 হলো না কেন? কারণ দেখেন দা লোয়ার ইন্টারভ্যাল বা লোয়ার লিমিট ইজ 0, এই কারণে 0 হইছে। x0 equals to 0, then y0 equals to 1 by 1 plus x0 square. That means 1 by 1 plus 0 square. That means y0's value is 1. Then x0, 1. x1 is what? x0 plus h. We have seen it in earlier. x0 is 0. h is 1 by 6. We have found it here. So x1 is equals to 1 by h. By this we find the y1. 1 plus 1 upon 1 plus x1 square. x1 is 1 by 6. এভাবে কইরে স্যার কত পর্যন্ত যাবো স্যার? কত পর্যন্ত যাব বলেন? ইন্টারভ্যাল কত? 6। তাহলে আমরা কত পর্যন্ত যাব? 6 পর্যন্ত যাব। 6 পর্যন্ত। x1 x2 x3 বুঝছেন তো? এটা কিন্তু আর বোঝানোর কিছু নাই, এখানে হলো সিম্পল ম্যাথ। x1 এর জন্য y1, x2 এর জন্য y2, x3 এর জন্য y3। স্যার আমাদের কি একদম টানা 6টাই করতে হবে নাকি 2-3টা করে একদম স্কিপ করে লাস্টেরটা করলে হবে? আপনি এটা উত্তর দেন, স্কিপ করে লাস্টেরটা করলে হবে নাকি আপনি উত্তর দেন। হবে না স্যার। হ্যাঁ, তো এটা কেন, এটা কি করলেন আপনি? স্কিপ করে লাস্টে গেলে এখানে ভিতরে কি কি হবে তাহলে? এখানে কি বসাবেন? y4 এ কি ডট ডট বসাই দিবেন? y4 y5 হ্যাঁ, উত্তর হলো ডট ডট স্যার, ডট ডট। আপনি বুঝে নিয়েছেন, মার্কো ডট ডটই আসবে না। হ্যাঁ, মার্কো ডট ডট আসবে। সুন্দর, আপনারা আমার স্টুডেন্ট, বুঝে যাচ্ছে। এই যে x4 হলো x3 প্লাস h, সো y4 বের হয়। y4 এর জন্য x4, y5 এর এখানে আসলে the main thing is for numerical analysis course you need to have a sound mathematical hand, মানে আপনার ম্যাথের একটু হাত থাকতে হবে এবং প্র্যাকটিস থাকতে হবে, নাহলে এখানে ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে যায় অনেক সময়। ঠিক আছে, মানে এখানে কঠিন কিছু না, একদমই কঠিন কিছু না। এবং দেখেন x6 ফাইনালি এটা 1 আসবে, এটা 1 আসলে বুঝবেন যে হয়ে গেছে, কারণ আপার লিমিট আপনার 1ই ছিল। যে এখানে আপার লিমিট যদি দেখেন, আপার লিমিট ওয়াজ 1। সো এইভাবে করে নিতে 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 আপনার আইসা পড়বে হলো x6। তো এটা কি আপনারা এখন লিখতে চান? লিখতে পারেন চাইলে, নাকি প্রসিড করব? এখানে জাস্ট আর একটু বাকি আর কি। স্যার একদম বুঝা তারপরে দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে আমি আগাই। হ্যাঁ, আপনারা, আমি এখানে আমার হাতে তাহলে y0 থেকে শুরু করে y6 সব ভ্যালু আছে, দেখছেন y থেকে শুরু করে সব ভ্যালু আছে। নাও ফর, এখন হলো আমি মান বসাবো ফর ট্রাপিজয়েডাল রুল। ফর ট্রাপিজয়েডাল রুল the formula was something like this. এটা হলো আমার ফর্মুলা ছিল, 0 থেকে শুরু হয়ে 1 পর্যন্ত f of x dx। এই ফর্মুলা লিখলাম, বা এই ফর্মুলা লেখার পর এখন দেখেন আপনার এখানে আপনার মানগুলো বসাবেন। আপনার লিমিট হলো এখানে 0 থেকে 1 হবে না, এখানে b থেকে a হবে আর কি। ঠিক আছে, এটা লিখে নেই, a থেকে b হবে। তাহলে 0 থেকে 1, 1 by 1 plus x square dx। এখন এখানে আপনার ইন্টারভ্যাল কত? 6। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে y0 plus y6, এখানে দেখেন y0 plus yn হলো লাস্টে যে ভ্যালুটা, লাস্ট ইন্টারভ্যালের যে ভ্যালুটা, আপনার এখানে লাস্ট ইন্টারভ্যালের ভ্যালু হইতেছে y6। সো y0 plus y6 divided by 2, এভাবে করে y1 y2 y3 y4 এবং শেষে y5। আবার আবেগ বশত y6 লিখে দিয়েন না, আপনি y6 একবার লিখছেন এখানে, y6 you have written already here, সো এখানে আবার y6 লিখলে পুরো অঙ্ক কেটে শূন্য হয়ে যাবে। So remember, you don't want to write y6 here because y6 has already been written here. Now what you need to do, you need to put the values according to the formula. After doing the math, you will find the value is 0.786. স্যার y0 ডিভাইডেড বাই 2 লিখে একবারে সব একসাথে লিখলে হবে না? কেমনে হবে? y6 এর নিচে তো 2 আছে, ডিভাইডেড বাই ও ইনটু মাল্টিপ্লাই। জি স্যার। আমি কি আগাতে পারি? এটা কি বুঝছেন ট্রাপিজয়েডাল? জি স্যার। না বুঝলে যারা বুঝতেছেন তারা তো অনেকেই কমেন্ট করতেছেন, কথা বলতেছেন, ভালো লাগতেছে। না বুঝলে চুপ করে বসে থাকলে কিন্তু লাভ নাই, বারবার বলতেছি। আচ্ছা, এখন হলো সিম্পসন 1/1/3। সিম্পসন 1/3 এর জন্য সূত্র কি ছিল? h/3।
দেখেন h/3 ওকে h/3 ও একবার লেখা ফেলছে যাই হোক এর হলো কি ছিল y0 প্লাস yn সো y0 প্লাস y6 হবে আমার এরপর 4 ইনটু ছিল কি অড নাম্বার গুলা সো y1 y3 y5 আর 2 ইনটু ছিল ইভেন নাম্বার আপনার y2 y4 এখন আপনি আবেগ বশত স্যার 6 ও তো ইভেন এখানে 6 লিখলে হবে না কারণ 6 ইউ হ্যাভ অলরেডি ইউজড হিয়ার 6 এখানে ইউজ হয়ে গেছে এখানে 6 হবে না এখানে হলো যে 6 মানে লাস্ট টার্ম বাদে বাকি টার্ম গুলো আসবে ঠিক আছে y2 y4 সো এখানে ভ্যালু পুট করবেন উত্তর হয়ে যাবে এই অঙ্কগুলা হাতে করা লাগবে নাইলে কিন্তু কোনো লাভ নাই ইউ নিড টু ডু দিস বাই হ্যান্ড আচ্ছা ভিডিও লং হয়ে যাবে স্যার আর y6 টা কেন বসলো না লাস্টে আরেকবার একটু বলবেন প্লিজ y6 টা হলো আপনার y6 যে কোনো টার্ম যদি একবার ইউজ করে ফেলেন ওটা রিপিটেশন হবে না আপনি যখন দেখেন আপনার খাতা যে 1/3 রুলটা আছে সেটা রুলটা ছিল y0 plus yn সো ইউ হ্যাভ ইউজড y0 and y6 হিয়ার এই কারণে আপনি বলেন যে y6 ইভেন হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইউজ হবে না কারণ y6 একবার এখানে ইউজ হয়ে গেছে বুঝছেন এটাই আর কোনো কারণ নেই মানে সোজা কথা এটা ফর্মুলা আর কি বুঝছেন তো এটা হলো যদি আপনি সিম্পসন 1/3 রুলের জন্য ইন্টারভ্যালটা 8 নিতেন কত 8 তাহলে এখানে আসতো কি y0 plus y8 আর এখানে কত পর্যন্ত যেত বলেন তো একটু y6 পর্যন্ত যেতে ভেরি গুড এটাই বুঝছেন ওকে তাহলে প্রসিড করি না এটার উত্তর ওই সেমই আসে 0.785 এর বা 784 কাছাকাছি আসে তো সিম্পসন 1/3 গেলে এটা এখানে কিছুই না আসলে আমি সূত্রে মান বসাইতেছি সিম্পলি নাও হলো সিম্পসন 3/8 for Simpson 3/8 rule we'll do the formula by 3h/8 so 3 into h into divided by 8 so y0 plus yn y0 plus yn ঠিক আছে মানে y0 plus y6 এরপর 3 into remaining টার্ম গুলা y1 y2 y4 y5 পর্যন্ত যাবে এখানে কিন্তু 3 এর মাল্টিপ্লায়ার আসবে না 3 এর মাল্টিপ্লায়ার আসবে যখন যেখানে 2 এর সাথে গুণ হয় সো ইউ উইল আস্ক মি স্যার 3 এর মাল্টিপ্লায়ার তো 6 ও আছে তাহলে আপনি এখানে 6 দিলেন না কেন যেটা আপনার বাসায় মনে হবে তো এটা 6 কেন দিলাম না এটার উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি ইউজড 6 হিয়ার ঠিক আছে এখানে এই কারণে 6 যদি আপনার সিম্পসন 3h/8 এ ইন্টারভ্যাল হতো 9 তাহলে আপনি এখানে আসতো y0 y6 y0 plus y9 আসতো আর এখানে আসতো y3 plus y6 বুঝছেন লাস্ট টার্মটা এখানে একবার রিপিট হবে না আর কি টার্ম সো ইউ পুট দ্য ভ্যালুস হিয়ার দেন ইউ উইল গেট দ্য অলমোস্ট সেম অ্যানসার সো এই হ্যান্ডআউটটা সবকিছু ইনশাআল্লাহ বিএলসি দিয়ে দিতে তো আশা করি you have understand the whole math here and I hope by practicing it at home you will understand more of it thank you everyone আজকের ক্লাস এখানে শেষ হলো ধন্যবাদ